Good morning, one and all. Today we are going to start unit number 5, that is transmission lines. Okay, transmission line. So what exactly this transmission line is, and what's the syllabus mentioned in the syllabus in this university syllabus, which are the points that we are going to discuss now. In this particular unit, we are going to study these points. Transmission lines. Transmission lines means what? The name itself indicates these are the lines. Lines are nothing but conductors or wires. So lines can be of this form, single wire line or double wire line in parallel form, or sometimes the line is like this, wire is like this, twisted pair cable. Okay, which we use in our home, twisted pair cable. This is also a line or transmission line. Or another form of transmission line can be like this, coaxial cable, which we use in our laboratory, which are nothing but probes. Or sometimes we also uses the transmission line to connect antenna or set-top dish, our antenna dish, to the set-top box to receive the TV signals. Okay, or these kinds of lines we uses where to receive power from MSCB. Okay, electrical wires or electrical lines. So these are the lines, types of lines, and these are useful in our day-to-day applications. These are called as transmission lines because they transmit the signal from one point to the other. So this type of communication is called as wired communication. Previous to this unit, we studied the fields, electrostatic fields, magnetostatic fields, electrodynamic fields. These do not require transmission lines. Okay. So without transmission line, if the communication happens between one point with the others, then such kind of communication is called as wireless communication. Okay. So in both wired communication as well as wireless communication, electromagnetic signal can be communicated or transferred from one point to the other. So electromagnetic signal can be transmitted from one point to the other point with the help of both the techniques, means wired communication as well as wireless communication. But obviously the properties of communications varies in both the cases. So in this unit, we are going to study the transmission line. Okay, transmission line means if we are using wires in between 2 points, transmitting point and receiving point, then such a wire is called as transmission line. Okay, so it is a wired communication. So what is the syllabus of this transmission line? We are going to study the transmission line parameters in this unit. Okay, transmission line parameters are R, L, G, and C. The fourth parameter is C, capacitance. So resistance, inductance, conductance, and capacitance. These are the 4 parameters of transmission line. These are present internally inside the transmission line. Okay, these are also called as primary constants of line. Primary constants of line. So if these are the primary constants of line, R, L, G, C, every transmission line has R, L, G, C parameters. But these parameters are internally distributed inside the line. These are not like these lumped circuit parameters. So this parameter is R and this is your L. So these components, these R, L, G, C components, many times we see with our eyes. Okay, we can catch this, we can take this components in our hand. In laboratory, many times we use resistance and inductance and capacitors. We mount it on the breadboard with our hand. These components are called as lumped circuit components. Lumped, L-U-M-P-E-D, lumped circuit parameters or components.
So these components are different, and what we are discussing now under this point, RLGC parameters, line parameters, these are different. The components we used, which you used in laboratory, are called as lumped circuit components. Lumped circuit components. But the components RLGC, which we use in transmission line design, these are distributed circuit components. Distributed means these are distributed internally in the transmission line, okay, along the transmission line. This we cannot see with our eyes. For example, this is transmission line. म्हणजे समजा ही वायर आहे, त्या वायरच्या आतमध्ये RLGC इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट असतो. म्हणजे आपल्याला याच्यातला R आपल्याला काढता येणार नाही, याच्यातला L बाहेर काढता येणार नाही. तो इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट असतो RLGC थ्रू आउट द ट्रान्समिशन लाईन. जेवढी लेंथ जास्त ट्रान्समिशन लाईनची, वायरची लेंथ जेवढी जास्त, तेवढं RLGC ची टोटल व्हॅल्यू जादा. ठीक आहे. So there are two types of circuit elements, lumped circuit elements and distributed circuit elements. Okay, lumped circuit elements and distributed circuit elements. The lumped circuit elements आपण लॅबोरेटरी मध्ये वापरतो, आणि डिस्ट्रीब्युटेड सर्किट एलिमेंट्स आपण घेऊ शकत नाही असं हाताने, ते इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट असतात. So these are called as line parameters. These are also called as primary constants of line. मग हे प्रायमरी कॉन्स्टंट्स आहेत लाईनचे, त्यांच्या व्हॅल्यू कॉन्स्टंट्स. कॉन्स्टंट म्हणजे काय, त्यांच्या व्हॅल्यू फिक्स्ड आहेत. समजा ही ट्रान्समिशन लाईन आहे आणि ही दुसरी ट्रान्समिशन लाईन आहे. ठीक आहे. तर पहिल्या ट्रान्समिशन लाईनचं मटेरियल वेगळं आहे, दुसऱ्या ट्रान्समिशन लाईनचं मटेरियल वेगळं आहे. तर याचे RLGCचे पॅरामीटर आणि याचे RLGCचे पॅरामीटर वेगळे असतील, जरी त्यांची लांबी रुंदी सगळी सारखी असली तरी ट्रान्समिशन लाईनची. ओके. सो RLGC पॅरामीटर्स for of a transmission line are called as primary constants of that line. The line to line त्यांच्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या असतील. So if these are primary constants, audio कोणाच चालू आहे त्यांनी बंद करा रे. If these are the transmission, if these are the primary constants, so which are the secondary constants of line? Secondary constants of any transmission line are Z0 and Z0 किंवा ZO पण म्हणता काही लोक याला, and gamma. So Z0 is called as characteristic impedance of line and gamma is called as propagation constant of line. आता हे आपण कॅरेक्टरिस्टिक इम्पेडन्स किंवा प्रोपॅगेशन कॉन्स्टंट्स, तुम्ही मला वाटतं तुमचा ECM नावाचा एक सब्जेक्ट होता आणि प्रिव्हियस पॅटर्न मध्ये नेटवर्क थिअरी असा एक सब्जेक्ट असायचा, त्याच्यामध्ये आपण 2 पोर्ट नेटवर्क्स मध्ये हे पॅरामीटर शिकलेलो आहोत. तुमचं झालंय का मला माहित नाही. Z0 is called as characteristic impedance of transmission line. आता हा characteristic impedance सुद्धा ह्या लाईनचा वेगळा असेल, या लाईनचा वेगळा असेल. प्रत्येक लाईनला characteristic impedance ची एक स्वतःची व्हॅल्यू असते, ती लाईन टू लाईन व्हॅरी होते. And gamma is called as propagation constant, which is also expressed as alpha plus j beta. Gamma is also represented in this fashion, alpha plus j beta. तर अल्फा काय असतो रे, कोणी सांगू शकतं का? व्हॉट डू मीन बाय अल्फा? हे पण तुमचं कुठे ना कुठे झालेलं असणार आहे माझ्या मते. गॅमा इज कॉल्ड एज प्रोपॅगेशन कॉन्स्टंट, अल्फा इज कॉल्ड एज अटेन्युएशन कॉन्स्टंट ऑफ ट्रान्समिशन लाईन, अँड बीटा इज कॉल्ड एज फेज कॉन्स्टंट ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. ठीक आहे. मग प्रायमरी कॉन्स्टंट्स कोणते? RLGC, आणि सेकंडरी कॉन्स्टंट्स कोणते? Z0 अँड गॅमा. ओके. सो दीज आर द सेकंडरी कॉन्स्टंट्स ऑफ लाईन, ट्रान्समिशन लाईन. तर प्रत्येक ट्रान्समिशन लाईनला प्रायमरी स्वतःची प्रायमरी कॉन्स्टंटच्या काहीतरी व्हॅल्यू असतात आणि सेकंडरी कॉन्स्टंटच्या सुद्धा काही व्हॅल्यू असतात. ठीक आहे. तुमच्याकडे जर प्रायमरी कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू असतील तर सेकंडरी कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकतात, फॉर्म्युले आहेत त्याला. ठीक आहे. तर मग लाईन टू लाईन ह्या व्हॅल्यू सगळ्या व्हॅरी होतात. सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस युनिट लाईन पॅरामीटर्स. देन वी आर गोइंग टू स्टडी स्किन इफेक्ट, लिटल बिट ऑन स्किन इफेक्ट अँड जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. ट्रान्समिशन लाईन मधून जेव्हा सिग्नल जातो तर इक्वेशन कोणती असते सिग्नलची? मग सिग्नल जातो म्हटल्यावर काय, काहीतरी त्या सिग्नलला व्होल्टेज असणार, त्या सिग्नलला काहीतरी करंट असणार, कारण वायर मधून सिग्नल चाललाय ना. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल ह्या पॉईंटकडून ह्या पॉईंट कडे चाललाय, वायर मधून चाललाय. मग प्रत्येक पॉइंटला, वायरच्या ह्या पॉइंटला, ह्या पॉइंटला, ह्या पॉइंटला काहीतरी व्होल्टेज असेल आणि काहीतरी करंट असेल. समजा इथं सोर्स आहे आणि इकडे लोड आहे, तर सोर्स कडून सिग्नल चाललाय,
तर मग इथं व्होल्टेज जादा असेल, नंतर व्होल्टेज कमी झालं, नंतर परत कमी झालं. ठीक आहे, करंट सुद्धा कमी कमी होत जातो की नाही विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ. जेवढी लेंथ जादा तेवढा ते सिग्नल कमी कमी होत जातो, म्हणजेच काय अट्युनिएट होत जातो, अट्युनिएशन होतं. तर मग ते सिग्नल जो चाललाय तो कोणत्या इक्वेशनने चालला, त्याची इक्वेशन काय, मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग त्याचं करता येईल का, दॅट कम्स अंडर दिस पॉइंट. नंतर ती जो सिग्नल चाललाय, व्हॉट इज द वेवलेंथ ऑफ दॅट सिग्नल, व्हॉट इज द वेलॉसिटी ऑफ दॅट सिग्नल, दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी with its formulae. Then two types of lines we are going to study in this unit. One is distortionless line. आता डिस्टॉर्शन शब्द तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकला असेल. डिस्टॉर्शन किंवा आपण असं म्हणतो डिस्टॉर्टेड सिग्नल आहे हा सिग्नल ओरिजिनल नाहीये. म्हणजे ट्रान्समिट ज्यावेळेस केला होता त्यावेळेस सिग्नल सायनुसॉइडल होता, पण ज्यावेळेस तो अँटेनाने रिसीव्ह केलाय, रिसिव्हिंग एंडला ज्यावेळेस तो येतो त्यावेळेस तो परफेक्ट सायनुसॉइडल बऱ्याच वेळा राहतो का, नाही राहत. तो सायनुसॉइडल न राहता थोडा काहीतरी बदल होतो, त्याच्यामध्ये नॉईस ऍड होतो. म्हणजेच आपण काय म्हणतो, सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड when it is received. So what do you mean by distortionless line? आता डिस्टॉर्शन कोणालाच नको असतात का, सगळ्यांना डिस्टॉर्शन आवडतात? कोणत्या इंजिनियरला डिस्टॉर्शन आवडतात का, तुम्ही सांगा बरं. वैष्णवी गायकवाड. येस सर. हा, व्हॉट डू मीन बाय डिस्टॉर्शन? डिस्टॉर्शन म्हणजे काय असतं, कशातही सांग, मराठीत सांगितलं तरी चालेल. डिस्टॉर्शन म्हणजे काय? डिस्टर्बन्स. हा, डिस्टर्बन्स म्हणजे इथं जर समजा ट्रान्समिटिंग अँटेना आहे आणि इथं रिसिव्हिंग अँटेना आहे. ठीक आहे, ट्रान्समिटिंग अँटेनाने सिग्नल पाठवला, ठीक आहे, तो सायनुसॉइडल फॉर्म मध्ये, समजा इथे सायनुसॉइडल सिग्नल आहे, पण रिसिव्ह ज्यावेळेस करेल हा रिसिव्ह एंडला ज्यावेळेस येईल तो त्यावेळेस तो सिग्नल सायनुसॉइडल राहत नाही, असा काहीतरी वेगळा होतो. असा म्हणजे डिस्टॉर्टेड होतो सिग्नल, डिस्टॉर्टेड मिळालाय, ओरिजिनल सिग्नल मिळाला नाही. इन दॅट केस वी से दॅट द सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड. आता डिस्टॉर्शन नकोय आपल्याला, डिस्टॉर्शनने लॉस होतो सिग्नलचा, एनर्जी वेस्ट होते. सो वी ऑलवेज विश टू हॅव डिस्टॉर्शनलेस लाईन. म्हणजे ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर मध्ये लाईन कशी असावी, डिस्टॉर्शनलेस. म्हणजे हा ट्रान्समीटर पॉइंट आहे, हा रिसिव्हिंग पॉइंट आहे, दोघांमध्ये जी वायर आहे ती आपल्याला कशी पाहिजे, डिस्टॉर्शनलेस लाईन. ठीक आहे, म्हणजे इथून जो सिग्नल आलाय तो रिसिव्हिंग एंडला बरोबर त्याच फॉर्म मध्ये राहील, कमीत कमी अॅटेन्युएशन असेल आणि डिस्टॉर्शन्स कमी असतील तेव्हा नसतील, त्या लाईनला आपण काय म्हणणार, ह्या वायरला काय म्हणणार, डिस्टॉर्शनलेस लाईन. ठीक आहे, मग ते डिस्टॉर्शन जर असतील तर मग रिफ्लेक्शन्स असतात. म्हणजे ट्रान्समिटिंग एंड वरून सिग्नल चाललाय, हा तुमचा ट्रान्समीटर पॉइंट आहे, हा रिसिव्हर पॉइंट आहे, आणि वायर मधून ही वायर आहे. ठीक आहे, तर बऱ्याच वेळा असं होतं की हा जो सिग्नल इथून चाललाय ट्रान्समीटर पासून, हा ट्रान्समीटर आहे तुमचा आणि हा काय तुमचा रिसिव्हर. बऱ्याच वेळा काय होतं, ज्यावेळेस सिग्नल ट्रान्समिशन लाईन मधून जातो असा, मेनी टाइम्स इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बॅक, म्हणजे रिफ्लेक्ट होतो पाठीमागं तो. म्हणजे हा जो रिसिव्हर आहे, रिसिव्हर म्हणजे काय असतो, एक लोड असतो. ठीक आहे ना, तर हा लोडने काय करायला पाहिजे, आणि इथं काय असतो, सोर्स असतो. तर सोर्सने जो काही सिग्नल पाठवलाय, 50 वॅटचा असो 100 वॅटचा असो, ह्या लोडने काय एक्सपेक्टेड आहे, त्या लोडने सगळा सिग्नल कॅच केला पाहिजे. जर समजा त्या लोडने सिग्नल सगळा कॅच केला नाही तर काय होईल, म्हणजे याने जर 100 वॅट पाठवलं, 100 वॅट एनर्जी पाठवली किंवा पॉवर पाठवला, ठीक आहे, आणि याची स्वतःची एक क्षमता असेल ना सिग्नल कॅच करण्याची. ठीक आहे, ज्यावेळेस तो सिग्नल इथं आला त्यावेळेस समजा त्याने 90 वॅट एवढा सिग्नल कॅच केला किंवा ऍब्झॉर्ब केला. ठीक आहे, याचा अर्थ काय, 10 वॅट सिग्नल तो घेऊ नाही शकलेला. दॅट मीन्स दॅट रिमेनिंग सिग्नल विल गेट रिफ्लेक्टेड बॅक. 10 वॅट सिग्नल काय होणार, रिव्हर्स जाणार. कुठं जाणार, लोड कडून सोर्स कडे जाणार, रिसिव्हर कडून ट्रान्समीटर कडे जाणार. त्याला काय म्हणतो आपण, रिफ्लेक्शन्स. मग रिफ्लेक्शन्स चांगली गोष्ट आहे का वाईट गोष्ट आहे, वैष्णवी? येस सर. आपल्याला रिफ्लेक्शन्स पाहिजेत का नको? हवेत सर. का बरं रिफ्लेक्शन्स पाहिजे? समजा मला सांग वैष्णवी, तुमच्याकडं टीव्ही आहे का घरी? ऑडिओ चालू ठेव. हो सर. हा, मग तुमच्या वरती डिश टीव्ही असेल, काहीतरी अँटेना असेल समजा, ओके ना?
हो. आणि डिश पासून एक ट्रान्समिशन लाईन म्हणजे कोएक्सियल केबल तुम्ही वरून आणतात गच्चीवरनं आणि ती सेट टॉप बॉक्सला लावतात. आता मला सांग, जो काही सिग्नल कॅच करतोय तो अँटेना, तो सिग्नल टीव्ही म्हणजे काय, तुमचा लोड आहे बरोबर आहे ना वैष्णवी? हो. रिसिव्हर. हा रिसिव्हर, तुमचा रिसिव्हर काय किंवा तुमचा लोड काय, टीव्ही बरोबर आहे ना? हो. त्या टीव्हीने आलेला सिग्नल सगळा घेतला पाहिजे का रिफ्लेक्ट केला पाहिजे पाठीमागे? सर इंटरनल स्ट्रक्चर नाही सांगता येणार. अरे तसं नाही, जो तुमचा वरून सिग्नल आला ना अँटेना मधून, मग तो तुमचा सोनी चॅनल असेल किंवा स्टार प्लस असेल, तो सिग्नल जो काय असेल त्याची एनर्जी असेल ना काहीतरी. हो. हा, मग तो सिग्नल त्या तुमच्या टीव्हीने सगळा कॅच केला पाहिजे की रिव्हर्स पाठवला पाहिजे परत अँटेनाकडे निम्मा थोडासा? सर सगळा आला पाहिजे. हा, मग रिफ्लेक्शन असावेत की नसावेत मला सांग ना तुम्ही, रिफ्लेक्शन पाहिजेत की नको? नाही. हा, मग तेच तुला मी सांगतोय की ट्रान्समिशन लाईन सिग्नल एका पॉइंट कडून दुसऱ्या पॉइंट कडून येतो, तर रिफ्लेक्शन नसावेत. पण बऱ्याच वेळा काय होतं, ट्रान्समिशन लाईन तुमची परफेक्ट नसते किंवा तिचं डिझाईन नीट नसतं, तिचं डिझाईन नीट केलेलं नसतं. म्हणजेच काय, RLDC पॅरामीटर प्रॉपर नसतील किंवा काय अनेक काही इश्यू असतील, किंवा इम्पेडन्स, लोडचा इम्पेडन्स, लोड जो आपण कनेक्ट करतो, आता टीव्ही कनेक्ट केला तर टीव्हीला पाठीमागून बघा किती ओहम लिहिलेलं असतं वैष्णवी किंवा मयुरी किंवा कुणी सांगा मला. तुमच्या टीव्हीच्या किंवा तुमचा एक स्पीकर असतो, स्पीकरला एक रेजिस्टन्स पाठीमागून काहीतरी लिहिलेलं असतं बघा, 75 ओहम किंवा 150 ओहम असं लिहिलेलं असतं का? वैष्णवी, पूजा किंवा कुणी सांगा, कुणी बघितलंय का? टीव्हीच्या पाठीमागे जिथं आपण वायर कनेक्ट करतो किंवा स्पीकर असतो छोटासा आपला स्पीकर, त्याच्या पाठीमागे काही ओहमचं लिहिलेलं असतं, सिम्बॉल असतो आणि आकडा लिहिलेला असतो. काय असतो तो आकडा? वैष्णवी, मयुरी, तुम्ही तुमचा टीव्हीच्या पाठीमागे बघा सगळ्यांनी, किंवा स्पीकर, छोटा स्पीकर, काय लिहिलं असतं मयुरी? मयुरी, मयुरी दिघे, वैष्णवी, तुम्ही बघितलंय की नाही मला एवढं सांगा. पाठीमागे 75 ओहम. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स असतो. नाही नाही, मान्य आहे, तुमच्या स्पीकरच्या पाठीमागं वायर जिथं जोडतो आपण तिथं 75 ओहम किंवा 150 ओहम लिहिलेलं असतं का? तुम्ही बघितलंय का? कुणी बघितलंय का? तर त्याच्या पाठीमागं लिहिलेलं असतं 75 ओहम किंवा 150 ओहम. ठीक आहे, म्हणजे तो काय झाला, रेजिस्टन्स झाला, त्या स्पीकरचा रेजिस्टन्स झाला. आता तो रेजिस्टन्स आणि ट्रान्समिशन लाईनचा रेजिस्टन्स जर जेव्हा मॅच होत नाही त्यावेळेस काय होणार, रिफ्लेक्शन सुद्धा होतात, रिफ्लेक्शन होतात. मग तो रिफ्लेक्शन फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय, किती रिफ्लेक्शन झाले, जेवढं रिफ्लेक्शन कमी तेवढं चांगलं. ठीक आहे, आयडियली रिफ्लेक्शन फॅक्टर मस्ट बी झिरो, रिफ्लेक्शन मस्ट बी झिरो आयडियली. पण प्रॅक्टिकली बऱ्याच वेळा रिफ्लेक्शन येतात आणि मग रिफ्लेक्शन लॉस होतो. मग ते लॉस किती काय त्याचा फॉर्म्युला आपण ह्या युनिटमध्ये बघणार आहे. मग ज्यावेळेस रिफ्लेक्शन होतात त्यावेळेस स्टँडिंग वेव्स तयार होतात, स्टँडिंग वेव्स. ठीक आहे, स्टँडिंग वेव्स म्हणजे काय, ट्रान्समिटेड सिग्नल असा जर असेल आणि रिफ्लेक्टेड सिग्नल जर असा असेल, तर ह्या पॉइंटला, ह्या लोकेशनला जर मी मोजलं, ट्रान्समिटेड सिग्नलची अँप्लिट्यूड एवढी होती आणि रिफ्लेक्टेड सिग्नलची अँप्लिट्यूड, समजा ही अँप्लिट्यूड 10 आहे आणि ही रिफ्लेक्टेडची अँप्लिट्यूड 5 आहे, 10 + 5 टोटल अँप्लिट्यूड किती, 15. असं जर इक्विव्हॅलंट म्हणजे थोडक्यात रिझल्टंट सिग्नल जर ड्रॉ केला आपण, तर रिझल्टंट सिग्नल असा काहीतरी असेल. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टँडिंग वेव्स. स्टँडिंग वेव्स मीन्स व्हॉट, द सिग्नल appears to be standing on the transmission line. सिग्नल appears to be स्टँडिंग म्हणजे तो फ्लो होत नाही असं आपल्याला जाणवतं. कळतंय का तुम्हाला? स्टँडिंग. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज स्टँडिंग वेव्स. मग स्टँडिंग वेव्स कधी तयार होतात, ज्यावेळेस ट्रान्समिटेड सिग्नल चाललाय, तो लोड पर्यंत जातो ट्रान्समिटेड सिग्नल, आणि लोड कडून काय होतं, लोड कडून काय होतं, तो सगळा सिग्नल घेतला जात नाही, मे बी इम्पेडन्स मिसमॅच मुळे, आणि मग तो काय होतो, तो सिग्नल परत रिफ्लेक्टेड बॅक जातो. आणि मग ट्रान्समिटेड सिग्नल, रिफ्लेक्टेड सिग्नल या दोघांना प्रत्येकाला व्होल्टेज आणि करंट असतं. ठीक आहे ना? समजा हा पॉइंट आहे, समजा हा ट्रान्समिटेड सिग्नल आहे आणि हा काय तुमचा रिफ्लेक्टेड सिग्नल, हा इथं सोर्स होता आणि इकडे तुमचा लोड आहे. ठीक आहे, आता ज्यावेळेस ट्रान्समिटेड सिग्नल इथं पोहोचतो लोड एंडला, असा सिग्नल आला, तर तो काय होतो, लोडने सगळा सिग्नल घ्यायला हवा, पण तो लोड तेवढा, लोडचे काही प्रॉब्लेम असतील, म्हणजे ट्रान्समिशन लाईन आणि लोडचा इम्पेडन्स जेव्हा मॅच होत नाही त्यावेळेस काय होतं,
तो सिग्नल रिफ्लेक्ट होतो, थोडासा सिग्नल रिफ्लेक्ट होतो, मग तो रिफ्लेक्ट परत सोर्सकडे जातो. ठीक आहे. मग आता प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी व्होल्टेज आणि करंट असणार, व्होल्टेज आणि करंट असणार. आता सिग्नल जातो म्हणल्यावर व्होल्टेज आणि करंट असणारच ना. वायर मधून सिग्नल गेला म्हणजे त्याला व्होल्टेज आणि करंट आहे की नाही. हा, तर मग प्रत्येक लोकेशनला, आता ही काय झाली, टोटल लेंथ झाली समजा ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर. या लेंथला ट्रान्समिटेड सिग्नल इथं हायेस्ट होता, नंतर कमी कमी होत गेला, म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट कमी कमी होत गेला. आणि रिफ्लेक्टेड सिग्नलचं व्होल्टेज आणि करंट मॅक्सिमम कधी कुठे असेल, लोड एंडला असेल. म्हणजे रिफ्लेक्शन इथून सुरू झाले, ते कमी 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 होत जातात. ठीक आहे. म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट इथं मॅक्सिमम असणार. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इफ यू गो अँड ऍडिंग द व्होल्टेज of transmitted signal and reflected signal at any location along the transmission, ही ट्रान्समिशन लाईन तुमची अशी, ही वायर आहे, या वायर मधून सिग्नल चाललाय आणि रिफ्लेक्ट होऊ राहिलाय. तर मग ट्रान्समिटेड आणि रिफ्लेक्टेड सिग्नलचं व्होल्टेजचं ऍडिशन करत गेलं प्रत्येक लोकेशनला आणि करंटचं सुद्धा, तर मग आपल्याला रिझल्टंट सिग्नल ट्रान्समिशन लाईन मध्ये कसा दिसेल, तर तो काहीतरी असा दिसेल. ठीक आहे. रिझल्टंट सिग्नल, ऍडिशन ऑफ ट्रान्समिटेड अँड रिफ्लेक्टेड सिग्नल. मग याला काय म्हणतो आपण, स्टँडिंग वेव्हज. मग हे स्टँडिंग वेव्ह नसावेत आपल्या ट्रान्समिशन लाईन मध्ये, कारण स्टँडिंग वेव्ह कधी तयार होईल, जर सिग्नल रिफ्लेक्ट झाला तरच स्टँडिंग वेव्ह तयार होतील. ठीक आहे. मग स्टँडिंग वेव्ह नसावेत. मग स्टँडिंग वेव्ह आयडियली नसावेत, पण प्रॅक्टिकली स्टँडिंग वेव्ह बऱ्याच वेळा असतात ऑन द ट्रान्समिशन लाईन. मग स्टँडिंग वेव्हचा रेशिओ किती आहे, SWR. तर तो SWR किती आहे ते आपल्याला ट्रान्समिशन लाईन मध्ये बघायचंय. तो काय कन्सेप्ट आहे, त्याचा फॉर्म्युला काय, ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं. स्टँडिंग वेव्ह रेशिओ, एखाद्या ट्रान्समिशन लाईनचा स्टँडिंग वेव्ह रेशिओ किती, हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा आहे ह्या युनिटमध्ये. नंतर आपल्याला इनपुट इम्पेडन्सचा फॉर्म्युला सुद्धा चेक करायचा आहे. ओके. आणि इथं जसं आपण डिस्टॉर्शन लेस लाईन शिकलो, तर आणखी एक टाईपची लाईन आपल्याला शिकायचं आहे. काय ती लाईन, व्हॉट इज दिस पॉइंट, वैष्णवी, व्हॉट इज दिस पॉइंट, वैष्णवी, स्वाती सोनवणे, हा पॉइंट काय आहे, व्हॉट इज दिस पॉइंट. स्वाती, पूजा गोरडे, पूजा, वैष्णवी, व्हॉट इज दिस पॉइंट. येस, डिसिपेशन लेस लाईन. आणि हा पॉइंट कोणता आहे, मग हा पॉइंट कोणता आहे, हा कोणता पॉइंट आहे वैष्णवी. डिस्टॉर्शन लेस लाईन. करेक्ट, डिस्टॉर्शन लेस लाईन. आणि हा आहे डिसिपेशन लेस लाईन. डिसिपेशन म्हणजे काय रे, कोणी सांगू शकतं का मला, मराठीत सांगा. डिसिपेशनचा अर्थ काय होतो. डिसिपेशन म्हणजे काय, सिग्नल डिसिपेट झाला म्हणजे काय झालं वैष्णवी. वदक आहे ना, वदक सांग बरं पटकन. वदक, हा, सिग्नल डिसिपेट होतो म्हणजे काय होतं नेमकं, अर्थ सांग मराठीत, चुकलं चुकू दे, काय अडचण नाही. सिग्नल डिसिपेट झाला आपण म्हणतो ना बऱ्याच वेळा, तर डिसिपेट झाला म्हणजे काय झाला, कमी झाला. हा, मग कमी झाला म्हणजे काय, अटिन्युएट झाला. बरोबर आहे ना गौरी. हो. हा, मग आपल्याला अटिन्युएशन पाहिजे का नको ट्रान्समिशन लाईन मध्ये. नाही पाहिजे. हा, नाही पाहिजे. हा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे जर आपण जर ट्रान्समिटिंग एंडला 100 वॅट सिग्नल पाठवला आणि रिसिव्हिंग एंडला जाऊस तर तो जर 50 वॅट झाला, चालेल का गौरी, चालेल का नाही चालणार. निम्मा सिग्नल कमी झाला रिसिव्हर जाताना. म्हणजे तुम्ही जर तुमचा टीव्ही आहे आणि त्या स्टार स्पोर्ट्स वाल्यांनी तिकडून सिग्नल पाठवला आणि तो इकडे आल्यानंतर तो कमी होत गेला आणि नीट दिसत नाहीये, मग आपल्याला चालेल का, नाही चालणार. म्हणजेच काय, डिसिपेशन नकोय सिग्नलचं आणि डिस्टॉर्शन सुद्धा नकोय. सिग्नल मस्ट नॉट बी डिस्टॉर्टेड, सिग्नल मस्ट नॉट बी डिसिपेटेड. मग आपल्याला जर ह्या गोष्टी नको आहेत, तर मग तुमची ट्रान्समिशन लाईन सुद्धा तशी चांगली पाहिजे ना. म्हणजेच तुमची लाईन कशी पाहिजे मग गौरी, तुमची लाईन कशी पाहिजे, ट्रान्समिशन लाईन डिस्टॉर्शन लेस लाईन पाहिजे आणि डिसिपेशन लेस. म्हणजे डिसिपेशनही नकोय आणि डिस्टॉर्शनही नकोय. तो पॉइंट आपल्याला या सिलेबस मध्ये बघायचा आहे. आणि स्मिथ चार्ट म्हणजे ट्रान्समिशन लाईनचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला जर सोडवायचे असेल
तर आपल्याला स्मिथ चार्ट लागतो. तर तुम्ही गौरी लॉग टेबल वापरलाय का कधी? लॉग टेबल गौरी? हो. हा, मग हो. लॉग टेबलचा काय उपयोग आहे सांग बरं मला शॉर्टकट मध्ये. लॉग टेबलचा काय काय वापर करता तुम्ही? तर कॅल्क्युलेशन साठी वापरला आपण होता. काय असतं त्याच्यामध्ये, कसले व्हॅल्यू असतात? व्हॅल्यू असतात त्याच्यामध्ये, बरेचसे टेबल असतात, व्हॅल्यू असतात, असतात की नाही? हो, तर नॅचरल लॉग आणि त्याचे हा, व्हॅल्यूज असतात लॉग व्हेरी गुड व्हेरी प्रोटीनचे. गुड. मग आता ते जसं तुमचा लॉग टेबल आहे, त्या लॉग टेबल मध्ये वेगवेगळ्या व्हॅल्यू आहे, तसं स्मिथ चार्ट एक चार्ट आहे. असा एक चार्ट असतो, त्याच्यामध्ये खूप सारे सर्कल्स असतात आणि आणि अशा लाईन्स असतात, अशा अशा लाईन्स असतात. ठीक आहे, याला म्हणतात आपण स्मिथ चार्ट. तर त्या स्मिथ चार्ट मध्ये काय असतं, तुम्ही या सर्कल्स आणि लाईन्स दिसतात, त्याच्यामध्ये इम्पेडन्सेस असतात, इम्पेडन्सच्या व्हॅल्यू असतात. तुम्हाला जेव्हा जेव्हा ट्रान्समिशन लाईन शिकायची आहे, प्रत्येक वेळेस ट्रान्समिशन लाईनचा इम्पेडन्स किती आणि ऍडमिटन्स किती, इम्पेडन्स आणि ऍडमिटन्स, तर रिलेशन काय आहे यांच्या दोघांमध्ये, इम्पेडन्स आणि ऍडमिटन्स मध्ये गौरी? नाही माहिती सर त्यांचं. अरे, इम्पेडन्सचा रेसिप्रोकल घेतला का ऍडमिटन्स मिळतो, झेड इज इक्वल. ऍडमिटन्स. हा, आणि ऍडमिटन्सचा रेसिप्रोकल घेतला का झेड मिळतो. ओके, तर त्याच्या व्हॅल्यू ह्या स्मिथ चार्ट मध्ये असतात. ह्या